Greetings, everyone. I'm very happy to see you all during this lockdown. We are conducting n number of programs, webinars, guest lectures, quiz programs in our channel, right? So every Sunday we are conducting a Sunday quiz for the students community and offering 200 rupees cash prize to the winner. So I would like to thank all the subscribers, students, subscribers, academicians for your support. And today we are going to inaugurate one new program of Sanjit Guru, that pupils talk, that is students talk program. So any student from in and around India can participate in this particular program. To participate this particular pupils talk program, you can write to my email ID, which is available in the description, or uh, you can ask your doubts in the chat box, right? So I'm very happy to introduce today's pupil student, right? Mr. Manoj Nathan, hotel management trainee from Coimbatore. He's going to present on social responsibility in Fusion restaurant business. I hope his presentation will be very useful to start your restaurant, to start your small business enterprises which are related to hotel industry. So, so on behalf of all the students and academicians, participants, I welcome Mr. Manoj Nathan, hotel management trainee, Coimbatore. So thank you. Okay. Our session will be handled by Mr. Manoj Nathan. Thank you. Thank you, Professor Sanjay, for your wonderful introduction about me. Thank you so much. Welcome, Val. Thank you so much for being today. A warm word of welcome to everyone as we are about to inaugurate us or to talk about something new about restaurant and with the relation with business. So, so as all said, learning is the learning has no ending, and this is a time to deal with the stress, loneliness, and fear of getting out. So, this is the best way to keep away busy. So, we are in the situation of COVID 19. We should learn more and to do more. Okay, let us move on to my topic. I'm Manoj Nathan. I'm a catering student from Coimbatore. We're going to start about saying a topic on social responsibility in fusion restaurant business. Okay, first we are going to see what is a restaurant. A restaurant is a place where we can eat a meal and pay for it. So normally it's a trend of home away from home. What is home away from home? The what and all amenities, the what and all food and the amenities and the simple drinks we are getting in home that we can expect in restaurant. So I'm going to talk about the restaurant as well as the fusion cuisine. Our restaurant நம்ம வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஓபன் பண்ண போறோம். அந்த ரெஸ்டாரண்டோட தீம் என்னன்னா ஃபியூஷன்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது. Other countries, if you are நம்ம வந்து இப்போ I am staying in Coimbatore, but I want to taste the food from Malaysia or international cuisines, or from, even though from Tirunelveli, I am from Tirunelveli, I can't taste the food, but நம்ம வந்து அந்த ரீஜனோட ஃபுட்டை வந்து காம்பினேஷன் பண்ணி நம்மளோட ஓன் கல்ச்சர்டு ஃபுட்டா கொடுத்தா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். That's the way of innovative and the creativeness. Okay, that's an introduction. And next, I'm going to explain with the pamphlet of gold plate and a silver plate. Why I'm mentioning gold plate and a silver plate? Nowadays, the restaurant is dealing with this theme. One is a luxurious dining experience, and the other is small scale dining experience. In the luxurious dining experience, we can expect more team.
such as the chairs and the crockeries, cutleries, glasswares, and the plate we are going to eat will be highly expensive, and the food also will be looks awesome. So what is in that? It's all about pricing. இப்போ ஒரு பேக் ஒரு for 5 people போய் அங்க போய் சாப்பிட போறோம், ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிட போறோம்னா normally they will be charging around 5,000 rupees. So it is not about only spending money. We want to eat and we want to realize, we want to eat and we want to overcome the culture. We should taste the culture and we should taste that. Okay, for that இப்போ ரைட் சைட்ல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா சில்வர் பிளேட்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். இட் இஸ் நாட் அதை வந்து இது பண்ணணும்னு இது பண்ணி கம்மிப்படுத்தி பேசணுங்கிறது இல்லை. சில்வர் பிளேட் எதுக்காக சொல்லியிருக்கேன்னா நார்மலி த பீப்புள் யூஸ் டு ஈட் இன் தள்ளுவண்டி கடை. தள்ளுவண்டி கடை நார்மலி வந்து இப்போ ஒரு ஜாபுக்கு போறவங்க வந்து ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பா டக்குன்னு சாப்பிட்டுட்டு ஓடணும் அப்படிங்கன்னா அந்த எடுப்பாங்க. ஸோ நான் எதுக்காக இந்த ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணி பேசுறேன் அப்படின்னா, இந்த போத் இந்த ரெண்டுல இருக்கிற காம்போனன்ட்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு பிசினஸ் ஓபன் பண்ணணும். இட் ஷுட் பி ஹைலி பிரைஸ்ட், இட் ஷுட் நாட் பி ஹைலி பிரைஸ்ட், இட் ஷுட் நாட் பி லோயர் பிரைஸ்ட். ஸோ அந்த டெண்டன்சி நம்ம கொண்டு வரணும். எப்படின்னா ஒரு பிசினஸ் வந்து எப்படி இருக்கும், நம்ம ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டை பார்த்தா எப்படி பார்க்குறோம், வெளியே உள்ள பேம்ப்ளெட், வெளியே உள்ள பார்டர், அந்த பேனர்ஸை பார்க்குறோம்னா எப்படி இருக்கும், இட் மே பி டிஜிட்டல் பேனர் ஆர் இட் மே பி பிரிண்டட் பேனர்ஸ். எப்படி போட்டிருக்காங்க, பாகுபலி தோசா அப்படின்னு போடுறாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மைண்டுக்கு போறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹவு மெனி ப்ரைஸ், எவ்வளோ ப்ரைஸ் இருக்கு அப்படின்னு தான் பார்ப்போம். ஸோ அந்த ட்ரெண்டை தான் மாற்றி கொண்டு வரணும், மக்களை வந்து உள்ள இழுக்கணும். த கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் இஸ் த மஸ்ட் இன் தி பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ திஸ் த வே I have displayed this too. And next, this is the objective. எதுக்காக நம்ம வந்து பண்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்குது. அதுக்கு வந்து என்ன பண்றோம்னா ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் டைனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல பரவாயில்லப்பா, அவ்வளவு சாப்பாடு கொடுக்குறோம், நல்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரைஸ், அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர், அதுக்கேற்ற மாதிரி மக்கள். அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we can take சரவண பவன் and in Coimbatore we can take Annapurna. The two are favor for their sambar. எதுக்கு அந்த சாம்பார், இட்ஸ் அ பிராண்ட். தே கிரியேட்டட் தேர் ஓன் பிராண்ட். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இல்லாட்டா ஒரு பிஸ்னஸ் ஓபன் பண்றோம் அப்படின்னா we should not expect the profit. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பிகேஷன். அவங்க வந்து எப்படி பிடிச்சிருக்கு, மக்கள் மத்தியில எப்படி போயிருக்கு, லோக்கல்ல இந்த ஃபுட்டு எப்படி இருக்குது. If I'm opening a Tirunelveli Alva stall or a something stall in Coimbatore, it will be a higher reach. Why? The people locality will love the culture. அப்போ அந்த அடாப்டேஷன் வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். ஃபுட்டு வந்து ஜஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு போடுறது மட்டும் கிடையாது, இட் ஷுட் பி ஆன் தியர் கல்ச்சர் ஆல்சோ. ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து ஒரு 2-3 டிஷ்ஷஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க. நார்மலி யூ ஹேவ் ஈட்டன் தோசா. தோசா வந்து நம்ம எல்லாரும் சாப்பிட்ருப்போம். பட் ஐ ஹவ் மென்ஷன் ஹியர் சீஸ் பஸ்ட் தோசா. Normally cheese burst we will be having thinking of pizza only, but this is the description. And next I have mentioned appam vegan lasagna. Normally we have eaten appam nale nariya per வந்து skip பண்ணுவாங்க. Mostly Keralians will love that. So அந்த twist வந்து மாத்தணும். நெக்ஸ்ட் இளநீர் புட்டிங். இளநீர்னா என்ன, நம்மளுக்கு கிடைக்கிற இளநீர். ஸோ அதை வச்சு ஒரு இனோவேஷன். கருப்பட்டி, நம்மளோட கருப்பட்டி, இட்ஸ் நேச்சுரல் ஸ்வீட்னர். அதை வச்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம். திஸ் ஆர் த சிம்பிள் வே ஆஃப் மெனு கிரியேஷன். ஒரு மெனு எப்படி இருக்குதோ அதை பொறுத்து தான் மக்கள் வந்து சாப்பிட வருவாங்க. வெளியில பார்த்தோன்னே 5,000 per pack அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா no one will come. Just a higher experience or the luxurious person will have in your restaurant. No one can come inside. That's not a business strategy. You should pull or you should invite the people by your words and by your menus and by your foods. But what a food that I ate yesterday. That's the one thing you should do. Okay, now I'm going to talk about the mission. What is mission? People in every days they are wandering of searching of where to celebrate their parties and their children's birthdays and something else. Many festives are happening, so we should give a prize pack. We should create a package for that group of people also. We should create a particular fabulous ambience in our
restaurant. If starting a restaurant is not a easy one, we should be thinking upon our location where we want to locate our restaurant, and pricing level, and our customer satisfactions, and looking for the advertisement, and these are the some of the things you want to note down. And next, what should be your core value when you're starting a business? We should prepare the food hygienely, cleanly. It should be good. Nowadays, in the pandemic, in the COVID-19 pandemic, we are not able to take a food from out. What's the reason? You will be thinking the hotel food is very bad, and what type of oil they have used. என்னதுல சமைச்சிருக்காங்களோ அப்படிங்கிறது வந்து மைண்ட் தாட் வரும். We should discard, or we should distract that one. Okay. Next, we want to look upon the customer satisfaction. As I have earlier mentioned, customer satisfaction is the must for every business. It may be a hotel business, or it may be anything. And creative, innovative dish, and imaginative dining. Imaginative மனசுல எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு டைனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அஃபோர்டபுள் பிரைஸ், ரீசனபிள் பிரைஸ்ல நம்ம வந்து கொடுக்கணும். That's the only reason we are creating the awareness. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா we should prepare the food, or we should be quality. நம்மளோட ஃபுட்டை பார்த்தாலே ஒரு குவாலிட்டி. How the Annapurna, for example, the Annapurna or the Anandas, or there are many cities, or இப்போ பாருங்க ரெஸ்டாரண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டு பிரியாணி, they have their own pride of biryani lovers. So biryani lovers வந்து அப்படி அட்ராக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. They are now serving small packages of what as biryani packs. They are having a 200 gram of biryani and a chicken piece, or a milkshake. They are giving with a combo. That was the attraction between the people and their own industry. So this you should know. நம்ம இடத்துல நம்ம லொக்காலிட்டியில எது போகும். இப்போ பாருங்க, பிரியாணி இஸ் வெரி வைட்டல். யாரை பார்த்தாலும் தேர் பிரியாணி லவர்ஸ். ஸோ வி ஷுட் பி கிரியேட்டிவ். அதே மாதிரி நான்வெஜ் அண்ட் வெஜ் போத் ஷுட் பி அடாப்டட் இன் யோர் ஓன் ரெஸ்டாரண்ட். தட்ஸ் த ஒன்லி பாயிண்ட் ஆஃப் மைண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜ். ஃபியூஷன் ஃபுட் அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்? வாட் இஸ் த ஃபியூஷன் ஃபுட்? ஃபியூஷன் ஃபுட் வந்து எப்படின்னா, இப்போ நியூ ஜெனரேஷன் வந்து தே ஆர் ஆல் ஆஃப் ஃபுடீஸ். Instagram, Facebook, or anywhere you are seeing food partners or food researchers, or many nowadays, many they are Coimbatore foodies or Chennai foodies. There are many vital roles. So அந்த மாதிரி ஃபுட்டீஸ் வந்து என்னன்னா எதிர்பார்ப்பு நிறைய இருக்கும். என்ன ஃபுட்டு கொண்டு வர போறாங்க, வாட் தே ஆர் பிளானிங், அண்ட் வாட் இஸ் இன் தியர் மெனு. அந்த மெனு கொண்டு வந்திருக்காங்க, வாட் இஸ் இன் தியர் மெனு. ஸோ வேர்ல்டுக்கு வந்து நம்மளுடைய ஃபுட்டை வந்து வெளிக்கொண்டு வரணும். நம்ம என்ன கொண்டு வந்திருக்கோமோ அதை வந்து வெளிக்கொண்டு வரணும். In this picture I have mentioned கோயம்புத்தூர்ல வந்து அவினாஷி ரோட்ல ரோபோ ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. They are with affordable price only. People are visiting daily. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுட்டு நல்லா இருக்கான்னு கூட நமக்கு தெரியாது, பட் we are visiting. What about அந்த atmosphere? Oh, robot will serve, then we will be going. So that is the only reason. We create awareness or advertisement. Advertisement வந்து ரொம்ப இருக்கணும். அதுக்குன்னு ரொம்ப இருக்கக்கூடாது, ஓரளவுக்கு இருக்கணும். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் இன் கிரியேட்டிங் திஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட், திஸ் த பிக்சர்ஸ் ஐ ஹவ் மென்ஷன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண மசால் வடை. ரைட் சைடில் இருக்குது மசால் வடை வித் டொமேட்டோ சட்னி. சாதாரண மசால் வடை வித் டொமேட்டோ சட்னி. கறி லிப்ஸ் டிசில் பண்ணி பொடி லைட்டாக போட்டிருக்காங்க. சி த பிக்சர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. அண்ட் லெஃப்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கர்ட் ரைஸ் வந்து சைட்ல வந்து ஜீரணிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ரசம் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் இனோவேஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டஃப்டு பராத்தா. திஸ் த வெஜ் கோர்ஸ். அண்ட் நார்மலா நம்ம வீட்டில் எல்லாரும் சாப்பிட்டு பீட்ரூட் ரைஸ், டொமேட்டோ ரைஸ் அண்ட் கர்ட் ரைஸ், இதை வந்து அவங்க வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிருக்காங்க. ஹவு இட் இஸ். இந்த ஃபுட்டை பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு என்ன தோணும்? வாவ், டு ஈட். நம்மளை வந்து ஆப்பிடைஸ் பண்ணணும், மவுத் வாட்டரிங், ஐ கேச்சிங்கா இருக்கணும். That is the main in fusion food. Okay, this is the types of fusion restaurant business. There are 4 types, which will be having the philanthropic effects. A single should work. நம்ம வந்து தனிமையா ஒர்க் பண்ணணும், நல்லா ஒர்க் பண்ணணும். நம்மளுடைய கம்பெனி வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஷுட் ரீச் ஹை, தென் வி ஷுட் ஒர்க் ஆஸ் அ வாலண்டியர். செல்ஃப் வாலண்டரைசேஷன் கண்டிப்பா இருக்கணும்.
என்விரான்மெண்டல் கன்சர்வேஷன். நம்ம வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் மற்ற பொருட்கள் நேச்சுரல் பொருட்களை வந்து நம்ம வந்து இது படுத்தக்கூடாது, வாட் டிஸார்டர் பண்ணக்கூடாது, அதை வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்மள அழிவு, நேச்சுரல் அழிவு, தட்ஸ் நேச்சுரல் டிசாஸ்டரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், பட் இன் அ ப்ராப்பர் வே. அப்படி பண்ணலாம். ஆர் தென் வாட் வி கேன் சே த பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஃபுட்ஸ் அண்ட் பேக்கேஜஸ்ல வந்து பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ இல்லாம வேற அலுமினியம்ஸ் ஆர் சம்திங் வி கேன் யூஸ். சைனாலலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தே ஹவ் கிரியேட்டட் பாக்ஸ் இன் விச் தே வில் cooked the pre-cooked food. அந்த ஃபுட்டை வச்சுட்டு ஜஸ்ட் we have to switch on the button. It will automatically cooked and whenever we feel hungry we can eat that. So this is the moderation of hospitality industry. இண்டஸ்ட்ரியில வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துருச்சு. We are only in the range of cafe and tea கடை or in the bakery or in the small hotels and Munyandi villas. We are wandering like that. We should be innovative from that also. But food is safe wherever we get. That we should enjoy. And next வந்து பார்த்தீங்கன்னா company diversity. இப்போ வந்து we should create that I have already said that voluntary and innovative and creative. It should be creative. ஒருத்தங்களை கம்பேர் பண்ண முச்சுல நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கிரியேட்டிவ் அண்ட் இன்னோவேட்டிவா இருக்கணும். என்ன ஃபுட் இட் மேபி எனிதிங், நம்ம எடுக்கிற பொறுத்து தான். சாதாரண ஒரு சாம்பார் ரைஸே அதை வந்து நம்ம எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற முறை தான் இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்போர்ட்டிங் வாலண்டியரிங் எஃபெக்ட்ஸ். வாலண்டியரிங் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். இந்த லோக்காலிட்டியில வந்து அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் கண்டிப்பா நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் ஆர் we can enhance our business. That's the only reason. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபியூஷன் ஃபுட். ஃபியூஷன் ஃபுட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் கொஞ்சம் சொல்றேன். ஃபியூஷன் குக்கிங் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் தி குக்கிங். குக்கிங் மட்டுமே இல்லை, இது வந்து எப்படின்னா ஜென்யூன் பிளேட்டிங். நம்ம வந்து எப்படி பிளேட் பண்றோம், தட்ஸ் த ரீசன். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அகைன் ஐ எம் கோயிங் டு தி பார்ட் ஆஃப் அன்னபூர்ணா அண்ட் சரவண பவன். They will be having a normal plate and they will be having a normal food also, food, but the presentation, how they are presenting, they will be giving more sambar. The quantity of sambar and what chutneys and extra, they will be having extra accompaniments for the dosa, particular dosa, and they will be having a varieties of veg dishes. It's a vegetarian restaurant, but they will be having a variety, 100 plus varieties of foods. That's what you should be variety. நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொடுக்கறத வந்து வெரைட்டியா கொடுக்கணும். ஹை கிளாஸா இருந்தாதான் சாப்பிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை, ஃபுட்டு நல்லா இருக்கணும். ஃபுட் அண்ட் ஆம்பியன்ஸ் இஸ் தி மஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் ஸ்கோப். இதுக்கு என்ன ஃபியூச்சர் ஸ்கோப் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 years ஆகுது. எப்படின்னா மாலிகுலர் கேஸ்ட்ரானமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க. இட்ஸ் த டீலிங் ஆஃப் ஃபுட் வித் சயின்ஸ். சயின்ஸை வந்து ஃபுட்டு கூட ரிலேட் பண்ணி they will prepare some dishes. லைக் எப்படின்னா if you are ordering if you are ordering தயிர் சாதம், they will be giving a packet, a plastic like packet which is edible. If you eat that, you will taste like that tomato pickle or what lemon pickle. So it is not, pickle is not in the form of dropping by a spoon. It will be in the form of edible packets. So that's the innovative. That's some innovative. But you should give in a particular and the favorable price to the customer. That's the only thing. ஓகே, மாலிகுலர் gastronomy இது வந்து ரொம்ப ஒரு இது இல்லை, இந்தியாவில் வந்து வந்துடுச்சு நிறைய. மோஸ்ட்லி வந்து சென்னையில் இருக்குது ஸ்பைசி கிளப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு. இட்ஸ் அ ஜெயின் ரெஸ்டாரண்ட். They are saving only the vegetarian foods, but they're having vital recipe. Gulfi in the form of chocolate. If you eat the chocolate, you will enhance the taste of gulfi, and that's what the innovation. ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து எப்படின்னு சொல்றேன்னா பிஸ்னஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ரொம்ப ஸ்கோப் இருக்கு. இஃப் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் எ பிஸ்னஸ், ஒரு பேக்கரி எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா, ஒரு டீ ஷாப் எடுத்திருக்கீங்க, ஒரு கேஃபே ஒரு ஸ்நாக் ஷாப் ஒரு சாட் கவுண்டர்ஸ், அந்த இதுல வந்து மக்களுக்கு பிடிச்சமான ஒரு டிஷ்ஷா இருக்கணும். they will be called as signature dish அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And எதுக்காக சொல்றேன்னா, according to the hotelier, they have a particular motto for them.
Aditi Devo Bhava. So we should treat every guest as our God. If we are having a problem with the guest, we should not face directly. You should not argue. You should not argue to them. So there will be a no scope and a no nothing. If nothing arguing with the guest. So we should give the food with heart, with the passion, with the man. If you're hiring a person, if you're hiring a person for your industry or your business, you should see the level of voluntariness and self-doing. அவன் வந்து எல்லா வேலையும் செய்யறானா, வேலை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது, அவனுக்கு இருக்கிற மைண்ட், அவனுடைய திறமையை வெளியே கொண்டு வரணும். திஸ் மேக்ஸ் இன் சீட் ஓனர்ஸ் எப்படின்னா, கஸ்டமர் இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க செட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்னொருத்தவங்களை நம்ம வந்து கூப்பிட மாட்டோம். வில் பி கோயிங் ஆன் வித் தம். நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பேட்ச் செட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா வில் பி அவார்டிங் ஆஸ் தம் ஆஸ். இப்போ வந்து ஒரு ஷெஃபா இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஷெஃப், அப்புறம் ஷூ ஷெஃப், அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து தே வில் பி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஷெஃப். அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். வி ஷுட் நாட் லீவ் தட் பர்சன் இன் அவர் பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ நம்ம பிஸ்னஸ்ல இருந்து அவனை வெளியெடுக்கணும்னு நம்ம வந்து நினைக்க கூடாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபுட். ஸோ இது வந்து நாட் ஓன்லி இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது, ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு வந்து ஃபியூஷன் ஃபுட்டுங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிராண்டா இருக்கு. அந்த ஒரு பிராண்டை வந்து நல்ல ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ்ல கொண்டு வருவாங்களா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சான்சஸ் ஆஃப் வேயா இருக்குது. ஸோ வி ஷுட் லுக் ஆஃப்டர் தட் ஆல்சோ. Okay. Next we are going for the SWOT analysis. So what are the strength? நம்மளுக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு இந்த பிசினஸ்ல, நம்ம என்னென்ன ஸ்ட்ரென்த் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா, கஸ்டமர் சர்வீஸ் எப்படி இருக்கு, உங்களுடைய சர்வீஸ் எப்படி இருக்கு. சர்வீஸ்னா சர்வீஸ் ஃபுட் இஸ் நாட், எப்படி கொடுக்குறீங்க, அவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி அவைலபிலிட்டி வெரைட்டிஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறது கஸ்டமர் சர்வீஸ். நெக்ஸ்ட் வில் கோ ஃபார் தி ப்ரைசிங். ப்ரைசிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் நாட் பி ஓவர் காஸ்டா இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி மாடரேட். ஆஸ் ஐ ஹவ் மென்ஷன் தட் கோல்டு பிளேட் அண்ட் சில்வர் பிளேட். In silver plate restaurant, that is a small scale restaurant, they will serve a piece of vada for 5 rupees. And in the high class dining experience, that is the luxury restaurants, they will be having around 15 rupees to 20 rupees for a single vada. Vada is if you order vada, one set vada will be 2. So it will be costing around 30 rupees. So நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, we should be moderate to the, we can keep a 15 with some mint chutney or with some tomato chutney. We should give a varietiness. So that's the strength. And the weakness, what are the weakness? The limited service. That's not a weakness, we should not say limited service, but that will be a limitness. எப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, if you are going for about 10 o'clock, நமக்கு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா வச்சிருப்போம், இருந்தாலும் இஃப் டிலேங்கிறது அந்த வீக்னஸ் நான் சொல்றேன். டிலே ஆகாது இஃப் டிலே அப்படிங்கிறது. அப்புறம் அகாமடேஷன் ஆப்ஷன் வந்து நம்ம கண்டிப்பா கொடுக்க முடியாது, தட்ஸ் த வீக்னஸ். அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, ஆன்லைன் டெலிவரிஸ் ஃபார் எக்ஸ்பான்ஷன். ஆன்லைன் டெலிவரிஸ் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து 15 கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுடைய ஓன் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு நம்ம வைப்போம். மோர் தென் தேட் ஆல்சோ வி கேன் கிவ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா, ஓப்பனிங் ஆஃப் வேரியஸ் பிரான்ச்சஸ். கண்டிப்பா ஒரு பிரான்ச்சஸ் வந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் ஓப்பன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு we can enhance the profit also, and the people who are loving our foods can also enjoy in every branches of our food. But the food style should not change from one restaurant to another restaurant. So that is the only way. And next, threats, change in preference or taste, which should not happen. Taste வந்து என்னைக்குமே மாறக்கூடாது. Taste should be same as well. Okay. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா, shortage of certain foods may result in rise of cost commodities. If you are having இப்போ வந்து ஒரு 2-3 ப்ராடக்ட் வந்து டெல்லி ஆர் சம்திங் ரீஜன்ல இருந்து வர வேண்டியது இருக்கு. இப்போ கோவிட்ல பாத்தீங்கன்னாலும் டைம் டிலே ஆகும் வர்றதுக்கு 2-3 பொருள். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சர்டன் ப்ராடக்ட்ஸ் சேவ் பண்றதுக்கு தனித்தனி கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வச்சிருப்போம். அந்த இடத்துல நம்மளால வைக்க முடியல, டைம் டிலே ஆகும் அப்படின்னா நம்ம அந்த ப்ரைஸுக்கு வந்து ப்ரைஸ் வேரியேஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம். Next, here we are concluding our thing. எப்படின்னா, ஃபியூஷன் ரெஸ்டாரண்ட் இது வந்து ஒரு கல்ச்சரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். எப்படின்னா, நார்மலா நம்ம வந்து சாப்பிட்ருப்போம் வெரைட்டி ரைஸ், சப்பாத்திஸ் ஆர் இந்தியன் ஃபுட்ஸ், சவுத் இந்தியன் ஃபுட்ஸ் அண்ட்
what and I'll say North Indian and international cuisines also from various European countries பார்த்துருப்போம். பட் நம்ம வந்து அந்த கல்ச்சரை அடாப்ட் பண்ணணும். இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க வேலைக்கு வராங்க அப்படின்னா we should not chef, so we cannot directly hire them. We should see their experience and from what background they are and what are all the dishes they are, what is the signature dish and the signature cuisine for them. We should look after that, okay? And next, food plays a vital role in everybody's life. It may be a marriage function or it may be a balagapu function or it may be anything, birthday parties, and for normal functions also they will be preparing some foods. Food, that is the ancient period. The history of food is the serving of food and the sharing consistency will be in the food. So food plays a vital role in everybody's life. So நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஃபுட் ஹேபிட் வந்து நல்லபடியா எடுக்கணும். ஷுட் பி ஹைஜீன்லி டேக்கன், நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரியும் இருக்கணும். இப்போ நம்ம எதுக்கு ஹோட்டல்ஸ் போறோம் வந்து எப்படின்னா 50 or 70% ஆஃப் பீப்புள் கோயிங் ஒன்லி ஃபார் தி டேஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் and the 20 and the 30 will be going if they are staying in what in a hostels or private residence. They are staying in a residence. They will be going for the food stall and food court for having food. That's the only combination. The food lovers and the for the working peoples. So we should do food. We should treat and we should treat highly with our food punch. Okay, that's what I want to say. Our menu should be high class and it should be appetites. கண்ணாலே நம்ம வந்து சாப்பிட தோணும், ஐ கேச்சிங்காக இருக்கணும். இட் மே பி மெனு கார்ட்ஸ் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ஓன் ட்ரெடிஷன். இப்போ நம்ம சவுத் இந்தியன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஓலச்சோடி அந்த ஃபார்ம்ல வந்து மெனு கார்ட்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணலாம். வெளியே வந்து அந்த தீமே அப்படியே கொண்டு வந்துடலாம். எப்படி வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொண்டு வந்துடலாம். As fusion cuisine increasing day by day, the opportunity and the scope for our innovation and the creativity also increasing. ஒருத்தவங்க வந்து நம்மளுக்கு காம்படிஷனுக்கு வராங்க அப்படின்னா we will also be creative. நம்மளுடைய ஓன் கிரியேட்டிவ்னஸ் வந்து அப்போ வெளியே வரும். ஸோ வி ஷுட் பி இன்னோவேட்டிங் அமாங் தி குளோப் அண்ட் அமாங் தி பீப்புள்ஸ். என்ன சொல்றேன்னா பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் எடுத்தவங்க அவுட்டும் இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி சம்டைம்ஸ் வி மே ரெஃபர் டு தி லாசஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஆல்சோ. நம்ம வந்து எதுக்குமே கவலைப்படாம நம்மளோட ப்ரைட், நம்மளோட ஸ்டைல் ஆஃப் குக்கிங் அண்ட் நம்மளோட ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபுட்டை வந்து உலகத்துக்கு காமிக்கணும், இந்த லொக்காலிட்டிக்கு காமிக்கணும். That's the only point as a hotelier I can say and I can conclude with this. Thank you, Professor Sanjeev, for giving a wonderful opportunity to talk with you all. This may be a small, short and crisp session. Thank you so much. Thank you, people, for hearing my voice. So excellent presentation, Mr. Manoj Nathan. I was very happy during your presentation that you're entirely different in presentation or as well as in explaining your things which are related to your hotel industry. So you may be an example, you may be a role model for any number of students in the state. So I would like to thank especially Mr. Manoj Nathan for his presentation because I have satisfied, no, I'm satisfied because I have selected a right pupil to inaugurate pupil talks. This is the first program for the students. So I'm very happy and I hope all the participants have understood your things and all the participants have motivated because of your due to your speech as well as presentation, right? So thank you so much. Oh, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, and thank you all the participants. Thank you. Thank you.